on the birth of Imam al-Hassan. Firstly, I would like to show our respect to our dearest Prophet, the founder of Islam, and also his progeny, his companion, all 124,000 prophets. Also, I'd like to show our respect to the Shah of Islam, pay my respect to the elders, past and present. And firstly, on behalf of the Resident of Islam, Dr. Latifi, and behalf of Taha Management, I would like to welcome Honorable Guest Mayor of Dandenong Community, and Julian Hill, who is a federal member of the Bruce Electoral in the Shire Parliament from the Labour Party. So thank you for taking a precious time during this Easter holiday as well, by joining our iftar program as well. This is our consecutive years of doing the iftar program. So let's talk about Ramadan. I think all of you know as well, Julian Hill has been part of Dandenong as well. Month of Ramadan is about fasting, spiritual and community time. It's also about helping vulnerable people as well. It's time to gather together when we're here. And it's also coming as a family and friends and neighbors to have that iftar moment as well. We can all afford a simple meal at home as well, but it's the moment that we come here together and having that moment with connecting with the communities and all as well. So it's a very important month, you know, which it's an honor to have all of you guys here. So I'm going to be discussing about our two guests. This is my first time speaking in public to me, so if I did have a mistake, do forgive me as well. So. Honorable guests, today you see people joining us from all walks of life. They could be either a businessman, could be a pensioner, seniors, everyone's here to have to be together. And it's, as we say, when it's in Dandenong, is our home now. A lot of us feel that we now belong to Dandenong and we'll never leave Dandenong. And we're so blessed as well to be all working together as well. So just a bit of a history of who we are as a community and what we have done as well. So just briefly, I don't want to take too much time as well. So Taha was established in 2011 by a very small committee, so roughly about maybe 50 or less than 50. The main vision of the community who established was to help other vulnerables. Those people who established the community, they saw the struggle themselves. They went through the hardship. They said, well, the new refugees are coming. They wanted to help them build a life, build a family over here as well. And which, alhamdulillah, we managed to find a place. As we said, a lot of us managed to book a home, cost us each $500 a night per night. We were struggling financially as well, couldn't afford it. So alhamdulillah, we managed in 2016 to buy this land with the massive help from Jimmy, who's been a magnificent work toward our project. You cannot say enough thank you to Jimmy. Jimmy has been a phenomenal ambassador to our community. From the day one until now, we're so proud of his work. And as we said, that we had this issue recently as well, which he can say as well, he's been advocating for the Afghanis, whether it's in the council, whether it's out of his work as well, in the parliament as well, he's done work for helping Afghans as well. So we're very grateful of Jimmy for helping as well. The struggle with the council is not easy, because we're here, we don't know the laws of this country. When we're here, we're trying to apply for the permits, we don't know who's the right person. But having people like Jimmy helping us with those processes can make your life so easy as well. In a recent situation, if Jimmy was not there, we could not abolish having a funeral place, having a place of assembly. It's not easy as well. So thank you so much, Jimmy, as well, for helping us. It's an honor to have you as well. As if you don't know, Jimmy is also Albanian as well, he's also Muslim as well, so alhamdulillah as well. Also, another good news is, alhamdulillah, the whole cost of this community is about $1.1 million that we spent, and alhamdulillah, from the start of this year, we're debt-free. What debt-free means that we have no loan, alhamdulillah. But that doesn't mean that if we don't have a loan, we don't need your money, we don't need your loan. We need more money to expand and expand. Alhamdulillah, the community is expanding. We have a parking issue like tonight, the incident as well. We need to grow, so we need more of your help as well. So alhamdulillah as well, and also the other thing to do within the community as well, most of the governments and part of the federal law, they think this is religious, it's basically religious and all that, but it's just not always about religion. We're here to help people with mental health. We have people who come here saying, oh, it's too much pressure for me, I don't have a visa, I haven't seen my family for 10 years, I don't know what to do. But they come here, they find meditation, they find a place to have a peace over here. So this place is not just about religion, it's about mental health, employment,
people come here, connect with the business people who have a business over here, they find a job here. So it's more than just a spiritual moment. So we're blessed to have this, and alhamdulillah, it's growing day by day as well. So our people continue to suffer with every angle. It's hard. Some of them have a literacy skill, as Julian just asked me. What's the language barrier? It's people don't over here maybe about 40% won't understand English as well. But alhamdulillah, Dr. Latifi has been level 2 of English now. He's going to translate some of these words to others. So he's practicing a lot. So he's going to. So we're blessed. So the month of Ramadan has been honoured as well. So alhamdulillah, the donation has been phenomenal, and every dollar that we got here is spending. We're helping people as well. The 25 now at the start, we're like, it's impossible to have this, impossible to do that. But alhamdulillah, we're so blessed to be having everyone every now with this crowd and this many people helping. Well, as we said, that everyone can afford meal, but it's here that people come together, help each other, find the connection in the community as well. That's all the community is about, finding the connection. So far, each night, based on our containers that we order, we do about 300 to 400 containers every night. So that's 25 nights. Some nights can be about 500. So we're expecting next week, because it's a special night, it's the Shahadat of Imam Ali. So we're expecting about 500 to 600 containers we're going to be giving out. So we do a lot over here, and which you want to say, there's always that sentiment emotion among the people. There's a lot of disappointment whether it's the Australian government or that they don't know when they're going to get the visa. It's the issue with the visa they have as well, employment literacy as well, a lot of them. So we need that support as well. In order for us to do a lot of support, we need help as a community as well. Because a lot of them come to us, we're like, we don't have the time, we don't have the resources, we can't help you as well. And then they go to, because we're a grassroots community means that we don't have every resource like different communities have, like the aims and all that. We only have a basic what we can do, we can't do everything. So we're so blessed as well. So that's all about, I won't take too much time as well. Now, I'd like to invite Mayor of Dandenong, Jimmy Mitzi, to have a few words on what he's done to community and what he's been doing. So I'd like to go to the stage to Jimmy. Ramadan Mubarak. Thank you. I'd first like to start by acknowledging the traditional owners of this land and pay my respects to their elders, both past, present, and emerging. I'd like to also acknowledge Dr. Latifi and also my good friend Mr. Julian Hill, who's the federal member for Bruce. Julian will speak for himself very soon, but I've been very fortunate to work with Julian over the last 6 years as the member of Bruce. Julian is very passionate about the multicultural community and especially about the Afghan community. I've seen Julian firsthand stand up in Parliament and fight for many issues for our local community. So please put your hands together for Julian, and thank you for his work. As the Mayor of the City of Greater Dandenong, it is my honour and privilege to be here tonight to share Iftar, the breaking of the fast, with you all. I'm very fortunate to serve in Greater Dandenong, the most multicultural city in Australia, where we have over 158 different nationalities, we speak 200 languages, and we follow over 100 different faiths. I go around different community groups regularly, maybe daily, and I've been very fortunate to make so many Afghan friends in our community. I've lived in Dandenong since I was 2 years old when I arrived from Albania, so I've been living in Dandenong for 47 years. And I see the Afghan community, especially the Taha community. My parents did a very similar thing, what you're going through. So hopefully in the next decades, you will prosper and you will get bigger and bigger and have better facilities. I've been working very closely with the Taha community over a number of years, as Saeed said, to try and get the appropriate permits for this beautiful place you have here. Currently, we are working very, very hard, and hopefully in the next few months we'll have some better news. So I'll continue to work very, very hard for the community. It's always great to be part of your community, and you always make me feel very welcome, which I say thank you. I wish you all the very best for the rest of the Ramadan,
and I look forward to catching up with all of you in the near future as well. Thank you for inviting me tonight. I really appreciate it. Thank you. Thank you, Jim. Now I'd like to invite Honourable Guest Julian Hill to the stage. All right, you do that. I'll do the description for you. So, like you've seen Julian Hill on his TikTok, Facebook, and all that. He's been over helping, advocating for the Afghan communities. Julian has been championing for multicultural, speaking about the importance of embracing its human diversity and ensure future success. So the minister can take questions as well. If anyone question as well, they can take a few questions about. So basically, he's representing Liberal. Sorry, Labour. So now I'll give it to you. Thanks, mate. Assalamu alaikum. Ramadan Mubarak, everyone. Thank you. And to the brothers here and also the sisters who can hear us next door. Hello to you as well. Thank you so much for the invitation to be with you. I see many people that I know through the room and many new friends. It's lovely to be here halfway through Ramadan. I think we're halfway now. Yeah. And to acknowledge you, Dr. Latifi, Sheikh Latifi. Thank you for your leadership of the community, not just for the people who've already established their lives here in Australia, but especially for the people who are new to Australia, who need so much extra help and support to find their way. Your generosity and that of your community leaders in making those people feel welcome, giving them food when they have nothing, and frankly helping them when the government lets them down and should help them more. So thank you for that leadership. And to you, my friend Councillor Jim Ahmedi, the Mayor, who is such a wonderful advocate for the Dandenong community. We were at a dinner last night, and one woman who was asked, what's the capital of Australia? She said, well, it's Dandenong, isn't it? Yeah, and it is also wonderful, of course, that our community has so many people of the Muslim faith, Sunni, Shia, all different types, and that we have a mayor who is a Muslim, who's been there many, many times. He keeps getting re-elected, so that is a wonderful thing for our community. It is also really good to be here because I know from talking to people over the last few years how important it has been to have facilities, community facilities and the funeral facilities for the Shia community. Because you are a fast-growing community, you have your own religious traditions, and that's really good that Jim has been able to help you get the planning permits. They're important in Australia so that you can operate safely. So that is good to see. The second thing that I want to say, really, I'm going to say two more things and then happy to take some questions. We do have an election now on May the 21st. There would be many people here who are citizens and some who are not. Is that right? Yeah. So if you're a citizen, of course, you have the great privilege and responsibility of being able to vote in the elections. I hope you vote Labor, but if you don't vote Labor, that's okay. The thing is, in this country, you choose how you vote, and together we choose the government of the country. That's a really important thing. And I know from my Afghan friends, I visited Afghanistan, just how sad and tragic it is. The fall of Kabul to the Taliban, where the Afghan people have now lost that right to choose their government. People right across the world in Ukraine right now are fighting and dying for that basic right to choose the government. And so we should treasure it. I'm not going to give you a long political speech about Labor, but I will in the coming weeks be talking to voters. I think there's a strong case to change the government of the country. I think Scott Morrison's government and the Liberals have not been good to the people. They've discriminated against the Afghan people in particular with the visas, but they have not been good for the whole country. Our wages have not been going up. The cost of bills have been going up. Labor wants to fix Medicare, to fix childcare, to fix aged care, and all of the things which people rely on. So we'll talk about that.
But they're the same issues for every Australian. It doesn't matter whether you're Afghan or who you are. But the third thing I just want to touch on is the issues with visas. I know from my office, about 80% of the work that I do in Dandenong relates to the Department of Home Affairs not doing its job. So whether it's the delays for people in getting citizenship, the temporary protection visas, I want to be clear, a Labor government will abolish the temporary protection visas. We'll get rid of the chefs, because if you are a genuine refugee in this country, Labor believes that you deserve a permanent visa so you can build your life here with safety and security. It's not good for people here to live on TPVs for 10 years. And it's not good for our country to have so many thousands of people that don't feel part of the country, that don't have a pathway to citizenship, that can't become fully Australian. And yet I know friends here who have worked, started businesses, paying taxes, having children, that should be able to be formally Australian as citizens. It's not that much to ask, so Labor will speed up the citizenship processing and start to clear the backlog. I also know there are many people here who might be affected. The delays in the partner visas. This is blatant discrimination from the Liberals. For the men here, if you fall in love with someone and your wife comes from Afghanistan, or for the sisters listening, if your husband comes from Afghanistan, it takes on average with the Liberals 48 months to get your partner visa. But if your husband or wife was from America or Germany, it would take 5 to 7 months. That's discrimination. There's no excuse for that. And Labor will move to put more resources in the department to start to process things more fairly. I'm conscious that if we did win the election in 5 weeks, I can't fix every problem on day one. It will take a lot of time for us to get more staff in, to train them, and to start to clear the backlog. But I do understand the importance. And I also know that there will be people in this room, and these are the most heartbreaking things that we deal with. And I know the mental health support which you talked about, which we give to people, that Taha gives to people. It is just disgraceful that men have been in this country for 10 years, paying taxes, contributing, employing people, and have been separated from their families, that have been unable to see their children grow up. The mental health impacts. We are a better country than that, and we deserve a better government who will actually treat people fairly. So I'm very committed to working on those issues if we are given the great privilege of forming the next government of Australia after the next election. So they're the 3 things I wanted to say. Thank you to you and your community and to Taha for the work you do. I do believe that we need a new Prime Minister. Anthony Albanese is my friend. He is a good man. He's a very good man. He grew up poor, and it's about time this country had a working class Prime Minister, someone who knows what real life is like. And that if elected, we will do our very best to start to fix the mess of the visa system and treat people fairly. Thank you very much. Do we want a couple of questions? I'm happy to sit down as well. You can ask all the hard questions to Jim. You have a question? How old do you have to be to vote for Prime Minister? That's a good question from one of our littlest people here. How old do you have to be to vote for Prime Minister? That's a good question. Well, you need to be 18. So when you turn 18, you get your name on the roll, and then you will have the chance to vote in the elections as well. You're not quite 18, are you? Not quite, get in there. That's a good question. Is there anything else that people needed to ask? All right, everyone's educated. Okay, thank you very much.
محمد خاتم انبیا صلوات. نعره تکبیر، الله اکبر. نعره رسالت، یا رسول الله. نعره حیدری، صلوات بر حسن مجتبی علی ابن مرتضی بلندتر صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر المعین. انشاءالله که از صبر و شرکت عزیزان متشکرم، هم از آقای مستر جیمی هم جولیان هال راهل متشکرم که امشب در جمع ما آمدن و اول انشاءالله توکل و امید به خدا باشد، دوم خلاصه اینا ممکن است که یک از ابزار و واسطه باشه که مشکل پرمننت سیتیزن عزیزانی که بعضا هستن که 13-14 سال اینجا از زن و اولاد خانواده‌شون دورن، کار میکنن، تکس میدن، عنصر مفید برای کشور استرالیا هستن. انشاءالله که هر چی زودتر کسانی که خانواده‌هاشون بیرون از استرالیا مانده انشاءالله به هم دیگه بپیوندن. ما یک 2 تا تقدیرنامه آماده کردیم، هم برای مستر جولیان هم برای جیمی که هدیهشون یا تقدیرنامه‌شون رو بدیم. بعد 4-5 دقیقه من خدمت شما هستم. شما صلوات بفرستید. اللهم صل علی Smile. That's beautiful. Thank you. Where are we going? Over here? Side. I need the horse right, and I need the bookshop. How are you, kids? Good. Good. Can I High take a five. picture, please? Anyone from you? Remember? Yes. Kids, We can't get a clear answer on that. So what we want to do is get the backlog cleared and get back to a normal sensible processing time. So we سلطان بخش نمی جاکس بگیره که once we clear the backlogs, میسم find the visas to be processed, نه it'll be a normal. ماشاءالله. But yeah. محمد. So you're still on a bridging basis. So My dad has a picture. Yeah, did I give him the citizenship, did I? What did I do? انا گروپ بچه‌ها فول باید ماتانه باشن. پایی سو باید، کلی سو باید، دی سو باید دالا. دی سو باید که ماتانه باشن، کلی سو باید دالا. بچه‌ها اینجا باید. خب خیلی متشکرم. Thank you so much. خب بفرمایید انشاءالله که حرف بشینید. متشکرم. Thank you. Thank you. right, Jordan first. You have a photo there. You have a selfie. Very smart.
خیرت بده خدا زیادت کنه. خب آقایون بفرمایید بشینید سعی رو کنید. خیلی متشکرم از همه عزیزان جوانان برادران. انشالله که بازم شبهای دیگه هم آقای مستر جولیان هم مستر جیمی بازم انشالله دعوت میشیم اینجا. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و افضل الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. شب ولادت با سعادت امام حسن مجتبی بر همه مبارک باشه انشاءالله. یک ماشین است XZF 258 مدلش نه؟ اسمال مارکا اوندا به نظر کس ببرن. خب آقای بفرمایید سلامت رو فرمایید جمعیان پلیز سردم اول شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی بر همه مبارک باشه. برادران و خواهران فردا هم که 100% تعطیله فکر نکنید کسی به سر کار. شب رو غنیمت بدانید ساعات عصر مناقب و فضائل امام حسن مجتبی سبت نبی مصطفی بشنوید. مطبع اهل بیت جناب آقای غلامی هم تشریف دارن. شب شادی و سرور اهل بیت ما رو به فیض میرسونن. امام مجتبی را گفتن کریم. خب آقا سیدان دیگه توجه فرمایید. اینجا بسید. کریم در فارسی ترجمه میشه به کسی که بزرگه. در برابر کریم آدمی است که سخیه. اگر کسی سخاوت داشت به املاکش کمک کرد به این میگن سخی و کریم. اونی که کمک نکرد میگن بخیل. در زبان فارسی ما یک بزرگ داریم، یک بزرگوار داریم. ممکن است بعض آدم ها بزرگ باشن، هیکل جسمشان بزرگ باشه، یا پول دنیای زیاد داشته باشن، یا کدخدا و رئیس منطقه و محلشان باشن. اینا بزرگ هستن، اما چقدر بزرگواری دارن. یا آدم باشه که پول ثروت نداشته باشه، مقام و منصب نداشته باشه، جای جایداد نداشته باشه، اما آدم بزرگوار باشه. بزرگوار به کسی میگن که عیب و ایرادهای خود را ببینه، اما عیب و ایراد طرف مستقیم را ندیده بگیره. بزرگوار به کسی میگویند که اگر خودش به کسی نیکی کرد فراموش کنه، تو نیکی میکنه در دجله انداز. اما اگر کسی دیگه بهش نیکی کرد هیچ وقت نیکی او رو فراموش کنه. مرد بزرگوار کسی است که اگر یک شب خانمش غذا نپخت، لباسش آماده نبود، خانه منظم نبود، خلاصه سر صدا را نیندازد. به یه آقایی گفتن از زنت میترسی؟ شب ولادت است نمیشه بدون لطیفه. گفتن آقا از زنت میترسی؟ زنش هم شیشته بود. شما باشید چی میگین؟ میترسیم دیگه. آقا سریعورای من از خانمش نیمدن. بذار انشاءالله تا سال بعد یا خانمش بیاد اینجا بعد بپرسیم که میگه یا نه؟ دیگه نگرفتن؟ خبر نداری؟ خب از خانمت میترسی؟ زنش هم نشسته بود. گفت نه نمیترسم. خانمش چشماش کشید گفت چرا بترسم؟ گفت بوتوها رو زدم، خانه رو جارو کردم، آشپزی هم کردم، بچه‌ها رو شیر دادم، کارامو کردم، چرا بترسم؟ کسی بترسه از خانمش کاراش انجام نداده. خب آقا خب مرد بزرگوار کسی است که اگر یک روز زنش، اولادش، خانواده‌اش که کار کم کسب کار بود، همه چیز به هم نداره.
نزنه. 40 بار کاکا یا عمو یا خاله کمک ما کرده، حالا یه وقت سلام علیک نگفته، جواب مسیج ما رو ندام، همه چیز به هم میریزه. یعنی بزرگ هست هم بزرگواری یاد نگرفت. حالا برای یه پسر کاکا عمو یه $100 $50 کمک کردی، خدا پدر که بیامرزه. آدم بزرگوار دیگه فراموش میکنه. نه اینکه منتظر باشه که هر دقیقه بنویسن ممنون اگر تو نبودی ما از گشنگی میمردیم. اینجوریه. آدم بزرگوار اگر عیب و نقص خودش داره به او نگاه میکنه، به عیب و نقص مردم نگاه نمیکنه. نیکی‌های خود در حق مردم را فراموش میکنه، اما نیکی‌های مردم را در حق خود فراموش نمیکنه. ببینید خانم و آقایون، ما که پیرو امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم، مرد شامی آمد در مدینه یا مکه، معاویه علیه علی و اولاد علی خیلی پروپاگاندا و تبلیغ کرده بود، در حدی که وقتی شنیدن علی بن ابی طالب در مسجد شهید شده، معاویه و اهلش گفتن مگر علی نماز میخوانده که در مسجد شهید شده؟ خب مردم بعض از شامی ها این واتساپ و وایبر و ایمیل و خبر و نامه و تلفن که نبود که خبر بشن چه خبره. یک شامی متعصبی که تحت تبلیغات معاویه بود مدینه آمد یا مکه، چشمش به امام حسن مجتبی خورد، گفت تو فرزند امام حوصله کرد، توهین و فحش و دشنام طرف همش که تمام شد، تو آقا غریب هستی که جا بدمید. Thank you for coming here, for joining to me, for participating to my celebration. Thank you. Well, have a nice. Thank you. خب به صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل خب اگر غریب هستی جا بدم، خانه نداری منزلت بدم، نان نداری نانت بدم، راه گم کردی راه نشانت بدم، مشکلت چیه؟ مرد شامی وقتی کرامت بزرگی امام حسن مجتبی رو دید گفت صدق الله العلی العظیم. گفت حسن فرزند علی تا دیروز دشمنترین آدما تو و پدرت بودی و از این لحظه بهترین دوست من تو و پدرت است. بهی میگن بزرگواری. وگرنه امام حسن مجتبی جوانان بنی هاشم دورش بود، مردم مکه و مدینه همه تحت فرمان امام حسن مجتبی هست. این مرد شما رو در یک دقیقه تیکه تیکش میکردن. به این میگن آقایون برادران خواهران بزرگواری. اگر در کانون خانواده بزرگواری نباشه، سهو و خطاها و اشتباهات رو ندیدن نگیریم، این خانواده راه نمیره. اگر در محیط کار با صاحب کارت، با باست، با رفیقت گذشت نباشه، حوصله نباشه، کرامت در گفتار نباشه، کار پیش نمیره. کریم اهل بیت هم خلق و اخلاق و رفتارش کریمانه و بزرگوار بود، هم اقتصادش. در کتابای تاریخ نوشتن که حسن مجتبی 2 بار کل مال خود را کریمانه در راه خدا داد. 2 بار کل مال خود را با فقرا تقسیم کرد. این میشه کریمانه. یه بزرگسال رو دیدم که اشتباه وضو میگیره. امام حسین نوجوان بودن، طفل بودن. متوجه شدن که این آقای بزرگسال وضو اشتباه میگیره. حالا اگر ما بودیم چی میگفتیم؟ ای بابا 40 سال مرد هنوز وضو گرفتن بلد نیستی؟ بابا برو درس بخوان وضو یاد بگیر. دیدن وضو اشتباه میگیره. با امام حسن مجتبی با حسین بن علی رفتن گفتن عمو جان ابن عمی ما پیش روی تو هر دو وضو میگیریم، ببین وضوی کدام ما صحیح است کدام ما غلطه. هر دو در منظر امام مجتبی وضو گرفتن، در محضر پیرمرد وضو گرفتن. مرد متوجه شد گفت وضوی هر دوی شما درست بوده که وضوش غلطه، وضوی من. حالا پیش چشم اگر کسی یه اشتباهی بکنه، خطایی بکنه،
بزرگواری این است که ما گناهان خود را، خطاهای خود را، جفاهای خود هیچ وقت یادمون نره. اگر در حق کسی بدی کردیم، حق کسی بخوردیم، اما اگر حق تو خوردن دیگه فراموش کن. بدیهای خودت یادت باشه، بدیهای دیگران از یاد ما بره. تابش مانند امام حسن مجتبی. امام مجتبی بزرگ خاندان بنی هاشم و قریش، سید البدها هست. آنقدر شخصیت نورانی داشت که در کتاب‌های تاریخ اهل سنت نوشتن وقتی از منزل می آمد بیرون، آنقدر به تماشای او می نشستن که کوچه بنی هاشم بند می آمد، امام مجتبی دوباره منزل می رفت. همین امام مجتبی با این بزرگیش، با این مقام و منصبش از کوچه های بنی هاشم می گذشت. بچه های ریزه، همین کوچه‌هایی که اینجا هستن، ببینی کاری که میشم این نماینده مجلس کرد، این کار رو 1400 سال پیش امام مجتبی ما انجام داده، چون خوب فهمیده بوده که سرمایه اصلی ما این فرزندان ما هستن، آینده ما دست اولادهای ما هستن. از کوچه میگذشت، بچه‌ها شوخی کردن، گفتن یا ابن رسول الله مهمان ما میشین، شما چی دارین؟ گفت 4 تا خرما و نان جو داریم. نان گرفته بودن خانه بیرون بیان بخورن. امام مجتبی مثل اونا روی خاک نشست، باشه نان جو و خرمایشان رو خورد. گفت خوشحال شد؟ گفتن بله. گفت میخواید بیشتر خوشحال بشین؟ فردا همه ایتون مهمان من در خانه هستید. همین اولادای کوچه رو امام مجتبی جمع میکنه، در منزل خود همه رو دعوت میکنن. غذا که میاره میگن به نظر شما من زیاد به شما غذا دادم یا شما؟ بچه‌ها گفتن نه شما. گفتن شما به من زیاد غذا دادید، چون شما هر چی داشتید به من دادید، من در خانه خیلی چیزا دارم که به شما ندادم. این کرامت امام. حالا ما به آخوند و مجتهد که دست ما نمیرسه، باید 1 سال پیش اپایمنت بگیری، نامه بنویسی، آقا 100 تا کار دارم دیگه، از مجتهد که هیچی بیا تا پایین. اینا در دسترس عموم بودن، در خدمت مردم بودن، در کنار اولاد بودن. همون وصیت پیغمبرشه که به عالمان دین رو هر جا رفتید سراغ جوانان برید، سراغ نوجوانان برید. یه دوست میگفت من دیگه جوانان رو بالا رها کردم، سراغ اطفال رفتم. اون کار خیلی خوب دلیلی است. امشب این نماینده مجلس میداند که سرمایه‌های آینده این مملکت همینا هستند و ما هم انشاءالله ممنونیم از صبر و حوصله همه شما برادران و خواهران که اولادای ریزه رو در بین خود تحمل میکنید و ممنونم از پدران و مادرانی که با رشوه، با بالاخره لطف و خوش اولاد اینجا میارید. ما اینجا واقعا شرمنده هستیم، نه اتاق بازی داریم، نه محیط کلانی داریم، با همین جای تنگ انشاءالله چون دلها تنگ نیست، مانند پارسال انشاءالله برنامه‌ها رو به خوشی و خوبی سپری می‌کنیم. مدعای اهل بیت ما جناب آقای غلامی هستن، انشاءالله که همه ما رو به فیض می‌رسانن. خدا ما را از پیروان کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام قرار بده. خداوند صاحب از این مجلس و محفل به ارواح پدران و مادران ما نائل واصل بفرماید. به حق ولادت کریم اهل بیت که امشب دل پیغمبر رو خوشحال کردی، چون دشمنانش میگفتن تو ابتای اولین پسر ذکور پیغمبر که در دنیا مان امام مجتبی است. خداوند دل پیغمبر را، دل علی بن ابی طالب و فاطمه زهرا رو امشب خوشحال کردی. با برآورده شدن حاجات ما دل این جمع را خداوند خوشحال بگردان. با ظهور امام زمان ما قلب و جان بشریت را خوشحال بگردان. بالنبی و آله صلوات الله بفرمایید. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. ولادت با سعادت دومین اختر تابناک امامت و ولایت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی را اولا به محضر مقدس ولی العصر آقا امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ثانیا به همه شما حضار گرامی تبریک عرض می‌نمایم و تشریف آوری همه شما عزیزان را در انجمن اجتماعی طاها خیر مقدم میگویم و جهان سپاس از پاریس محترم و از حاجی آقای عزیز که واقعا مجلس را به فیض رساندند. در این قسمت از برنامه از سید ایرج وجدانی تقاضا به عمل می‌آورم تا شعر زیبایشان را قرائت نمایند.
تا آمدنشان به جایگاه بر محمد و آل محمد صلوات. بر علی و آل علی بلندتر صلوات. اللهم صل علی به نام خدا. سلام عرض می‌کنم. میلاد با سعادت دومین اختر تابناک ولایت و امامت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. با همین مناسبت شعر را تهیه دیدم که خدمتتان به خوانش می‌گیرم. زیر پایش خدا غزل می‌ریخت، غزلی را که از ازل می‌ریخت. آن امامی که تا سحر دیشب روی لب‌های من غزل می‌ریخت. آن که در جیب کودکان یتیم قمر و زهره و زحل می‌ریخت. آن کریمه که در پیاله دست هرچی می‌ریخت لم یزل می‌ریخت. ماشاءالله آفرین. از هر آن کوچه که رد می‌شد حسن یوسف در آن محل می‌ریخت. تیغ خشمش ولی زمان نبرد رنگ از چهره اجل می‌ریخت. شتر سرخ را به خون غلطان لرزه بر لشکر جمل می‌ریخت. آن امامی که روز عاشورا از لب قاسمش عسل می‌ریخت. سلام. اللهم صل علی برای سلامتی تو صلوات را بلندتر خط کن. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. با تشکر و سپاس از سید ایرج وجدانی در قسمت آخر از برنامه قرار داریم و از مداح اهل بیت، بلبل اهل بیت، از علی غلامی تقاضا با عمل می آورم تا با مداحی زیبایشان مجلس را به فیض برسانند. تا آمدنشان به جایگاه بر محمد و آل محمد صلوات. صل علی محمد و آل محمد. صلوات بر علی و آل علی بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. برکت بی انتها دارد کریم اهل بیت، خنده مشکل گشا دارد کریم اهل بیت. بی بهانه بهترین ها را به سائل می‌دهد، سیرتی زهرا نما دارد کریم اهل بیت. سفره‌ام یک ثانیه بینان نخواهد ماند، چون این گدا بعد از خدا دارد کریم اهل بیت. با عرض سلام خدمت همه عزیزان سروران روزگاران گرامی، با عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت کریم اهل بیت آقا امام حسن. عزیزان من یک نکته کوچیک رو اشاره کنم. آقا امام حسن بسیار 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 غریب بود تو اهل بیت. امشب رو براش کم نذاریم. انقدر ایشون غریب بود، همه شنیدید در زمان طفولیت آقا امام حسن و آقا امام حسین با هم کشتی میگیرن. خانوم حضرت زهرا طبق رسم و بچه کوچیک‌تر رو تشویق میکنن، میفرمایند ماشاءالله حسین، ماشاءالله حسین. آقا امیرالمومنین میفرمایند ماشاءالله حسین. دیگه حضرت زینب هم که مشخصه دیگه عشقش و برادرش حسین میگه ماشاءالله حسین. قنبر غلام امیرالمومنین میگه ماشاءالله حسین. فزه میگه ماشاءالله حسین. تو همین گیرودار میبینن حضرت رسول اشکی تو چشماش جمع میشه و میفرمایند ماشاءالله حسن. خانوم حضرت زهرا خدمت بابا میرسن عرض میکنن بابا یا رسول الله میدونم هیچ کارت بدون حکمت نیست. رسم برای اینه که بچه کوچیک‌تر رو تشویق میکنن. چی شد که شما فرمودید ماشاءالله حسن؟
آقا رسول الله فرمودند نگاه کردم دیدم علی، شما، اسما، فزه، زینب همه دارن میگن ماشاءالله حسین. یه نگاه به آسمان کردم دیدم جبرئیل میگه ماشاءالله حسین، ملائک همه میگن ماشاءالله حسین. یک لحظه دیدم حسن هم چقدر غریب مونده. تو این لحظه بود که آقا فرمودن ماشاءالله حسن. به هر حال آقا امام حسن بسیار غریبه، براش کم نذاریم. امشب میلاد با سعادتشه، دومین اختر آسمان ولایت و امامت و فرموده حاج آقا هم فرمودن با اومدنشون آیه کوثر که ابتر خون دشمنان پیامبر رو از نسلش ادامه دار دونست، با اومدن امام حسن مجتبی ثابت شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا اهل بیت النبوة. السلام علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبی. اگر ربنا کردم سحرها خدا را صدا کردم، خودم را بر این سفره جا کردم، در این 15 شب دعا کردم. خدایا به چشمان مست حسن بده دست من را به دست حسن. من امشب برانم که مثل قدیم دلم را ببندم به راه نسیم. در این ماه با یا علی یا عظیم بیفتم به دست و به پای کریم. کریم کریمان عالم حسن، دمت گرم جانم، در دست به جانم حسن. تو سبحان رب الاعلای من، تو بطین و یاسین و طاهای من، تو دیروز و امروز و فردای من، تو یا رب شبهای من. به کوری آن دو زن فتنه‌گر بگو یا حسن تا سحر. در آن شب که عالم قمردار شد، درخت نبوت ثمردار شد، علی نذر کرد و پسردار شد، زمین پیش پایش خبردار شد. چه بهتر از این که به هر انجمن به زهرا بگویند ام الحسن. حسن اسم اعظم، حسن کل دین، حسن حق مطلق، حسن بی غریم. حسن کیست یا که هر نستعین؟ حسن کیست گردن زن ناچسین؟ به حلم حسن دشمن اغوا کرد، معاویه را صلح او خواب کرد. منی که شدم مبتلای حسن، خدا کنه یک روز اسم ما رو هم تو نوکرای امام حسن بنویسن. منی که شدم مبتلای حسن، زمین خوردم پیش پای حسن، شدم وقف دولت سرای حسن.
چه بهتر که محض رضای حسن به پا خیزم و باز طوفان کنم، دوباره حسن جان کنم. حسین است مست وقار حسن، حسین است هر جا کنار حسن، حسین است دنبال کار حسن، حسین است در اختیار حسن، حسینی که سرها کف پای اوست، امیری حسن روی لبهای اوست. آقا حسینی که هممون با افتخار میگیم امیری حسین و نعم الامیر. آقا امام حسین میفرماید امیری حسن امام زمان آقامون بود. برو تو صحن رضا را ببین، حالا بریم تو قربت امام حسین. برو تو صحن رضا را ببین، نجف باش و ایوان طلا را ببین، شلوغی کرب و بلا را ببین. خودت غربت مجتبی را ببین، خودت غربت مجتبی را ببین. دم گنبد شاه عبدالعظیم بگو یا حسن ای غریب کریم، بگو یا حسن ای غریب کریم. انشالله آقامون صاحب از زمان میاد زودتر. به حق این شب خداوند از بقیه غیبت ایشان صرف نظر کند. آقامون میاد به زودی همه چشمه ها جاری است، بقیع حسن پرز معماری است و هر نوکری گرم یک کاری است، تمام زریحش طلاکاری است. بر این قصه با عشق حاکم شویم، همه وارد صحن قاسم شویم. انشالله روز میاد، یه روز میاد بقیه میریم انشالله. حالا ما هم نباشیم، نسل‌های بعد ما عزیزان میرن میگن از کدوم در بقیه داخل شی؟ میگن از باب القاسم، یه عده میگن از باب العبدالله. همینجور که مشهد میریم امام رضا، باب الجواد، باب القبله، اونجا هم انشالله به زودی اینجوری میشه. به این فکر کردی که چرا شد سپید مویی که بر آن شان زهرا کشید؟ غمی که حسن دید هیچ کس ندید، حسن در همان کوچه ها شد شهید، حسن در همان کوچه ها شد شهید. اگر صبر او حرف هر منبریست، بدانید مردم حسن مادریست، بدانید مردم حسن مادریست. صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. پسر فاطمه هموم آبرومه، با یه تیر نگاش کار دلم تمومه. بارون رحمته که تو ما رمزونه، روزه دارم ولی کی میگه می حرومه. ای دنیا فقط تاج سرت رو عشقه، یا مولا فقط شیر نرت رو عشقه. چرا میگن شیر نر مولاست؟ رنگ جمل اون شتر سرخ رو هر کی رفت بروشه نشد، نمیشونستن. محمد حنفیه رفت اومد بهونهش این بود با آقا امیرالمومنین که آقا کسی که بالا اجلاس نامحرمه، کسی که رو شتر چیزی من نمیتونم بهش دست بدم. آقا امیرالمومنین فرمود یا کارتون نیست، این شجاعت فاطمی میخواد. حسن جان باش. آقا امام حسن بلند شد رفت به سمت شتر،
همچین زد 4 تا پایش رو تو رو قطع کرد. اون شخص اسمش هم نمیخوام بیارم، خیلی درد سرا داره. اون شخص گفت بیا پایین، دستتو بده من محرمتم، نربتم، بیا پایین. آورد پایین، جنگ فاطمه پیدا کرد. شیر نری بود که جنگ جمل رو به اتمام رسید. برای همین لقب این آقا شیر نر امیرالمومنینه. پسر فاطمه تموم آبرومه، با یه تیر نگاه کار دلم تمومه. بارون رحمته که تو مارم زونه، روزه دارم ولی کی میگه می حرومه. ای دنیا فقط تاج سرت روشه، یا مولا فقط شیر نرت روشه، یا زهرا فقط گل پسرت روشه. ای دنیا فقط تاج سرت روشه، یا مولا فقط شیر نرت روشه، یا زهرا فقط گل پسرت روشه. ای دنیا فقط تاج سرت روشه، یا مولا فقط شیر نرت روشه، یا زهرا فقط گل پسرت روشه. پسر فاطمه تموم آبرومه، با یه تیر نگاش کار دلم تمومه. بارون رحمته که تو مارم زونه، روزه دارم ولی کی میگه می حرومه. ای دنیا فقط تاج سرت روشه، یا مولا فقط شیر نرت روشه، یا زهرا فقط گل پسرت روشه. همه بگید ای دنیا فقط تاج سرت روشه، یا مولا شیر نرت روشه، یا زهرا گل پسرت روشه. خونه یار من کجا، منو در زدن کجا، امام حسن کجا. خونه یار من کجا، منو در زدن کجا، امام حسن کجا. بین تموم سرورا تو با همه فرق داری، بین تموم دلبرا تو با همه فرق داری، بین همه دریا دلا تو با همه فرق داری، بین تموم سرورا تو با همه فرق داری. ای دنیا فقط تاج سرت روشه، یا مولا فقط شیر نرت روشه، یا زهرا فقط گل پسرت روشه. ای دنیا فقط تاج سرت روشه، یا مولا فقط شیر نرت روشه، یا زهرا فقط گل پسرت روشه. پسر ارشد علی اومد به دنیا، دیگه روشن شده دل حضرت زهرا. پسر ارشد علی اومد به دنیا، دیگه روشن شده دل حضرت زهرا. خدا رو جون ما حالا یه خط کشیده، حالا هر کس اومد دلو بزنه به دریا. هر کس میگه مارم دور دیده، اوج بخشش و رحمت حق رسیده. مثل مجتبی خدا نیافریده، هر کس میگه مارم دور دیده، اوج بخشش و رحمت حق رسیده. مثل مجتبی خدا نیافریده. ای دنیا فقط تاج سرت روشه، یا مولا فقط شیر نرت روشه، یا زهرا فقط گل پسرت روشه. ای دنیا فقط تاج سرت روشه، یا مولا فقط شیر نرت روشه، یا زهرا فقط گل پسرت روشه. ندارم و فریاد احمد رو دارم، دل عاشق رو داشت
پیش پاش میذارم ندارم تا کریما رحمت دارم دل عاشق رو سر راش میذارم سر زیر پاش میذارم عالم اگر به نام من نشد عالم اگر به نام من نشد وقت اگر به نام من نشد عالم اگر به نام من وقت اگر به نام من پیش باش میمیرم با این دل پاره پاره دل برد تو باشی کار تو نشد نداره دل داده من قدیمه آقا امام حسن کریمه آقا امام حسن کریمه شب سر شد شب بخشش گناه بشر شد قمر ماه رمزون دلگر شد آقامون علی پدر شد آقامون علی پدر شد آقامون علی پدر شد آقامون علی پدر شد اگه سری بزنید نگاه کنه به دل قرار منه وقتی خوب زندگیه آقام امام حسن کریمه آقام امام حسن کریمه اگه برسه یه روزی پاک منه که دادرش میگه علی و فاطمه اول عاشقیمه آقام امام حسن کریمه آقام امام حسن کریمه خونه سبزه دل صبح عاشق دیوونه سبزه شراب عوض شده خونه سبزه دامن فاطمه سبزه دامن سبزه دل عاشق حسن میگه سبزه زمین آسمون پیش هم سبزه دامن فاطمه سبزه میگفت عاشقش هنوز شد نشد میگفت دردمون دوا شد نشد میگفت عاشقش هنوز شد نشد میگفت دردمون دوا شد نشد حسن خدایش کسی کسی نشاشه دل علی و زهرا واسه پسرش حلاشه اگه یه سری بزنه یه نگاهی کنه به دل خراب منه دیونه قلبه خوب زندگیمه آقا امام حسن کریمه آقا امام حسن کریمه اگه برسه یه روزی پای من میگه دادرش میگه علی و فاطمه اول عاشقیمه آقا امام حسن کریمه آقا امام حسن کریمه آقا امام حسن کریمه شب سحر شد شب بخشش گناه بشر شد قمر ماه رمزون دلگر شد آقامون علی پدر شد آقامون علی پدر شد شب سحر شد شب بخشش گناه بشر شد قمر ماه رمزون دلگر شد آقامون علی پدر شد آقامون علی پدر شد اگه یه سری بزنه یه نگاهی کنه به دل خراب منه دیوونه لحظه خوب زندگیمه آقا امام حسن کریمه آقا امام حسن کریمه اگه برسه یه روزی پای منه که دادرش میگه علی و فاطمه اول عاشقیمه آقا امام حسن کریمه آقا امام حسن کریمه یه نگاهی کنه اگه یه سری بزنه یه نگاهی کنه به دل خراب من دیوونه لحظه خوب زندگی قشنگتر از این داریم که آقا امام حسن نگاه به دلمون بکنه اگه یه سری بزنه یه نگاهی کنه به دل خراب من دیوونه لحظه خوب زندگی آقا امام حسن کریمه آقا امام حسن کریمه انشالله امشب شب میلاد آقا امام حسن کریم اهل بیت هیچ کس از این مجلس دست خالی بیرون نره خدایا به حق کریم اهل بیت به حق آقا امام حسن به حق ناله‌هایی که همراه مادرت زد
بارالله ظهور امام زمانمان نزدیک بگردد. قلب نازنینش از همه ما راضی و خوشنود بدار. خدایا بارالله آبروی ما را مریز. خدایا گناهان ما را بریز. خدایا این علی توسلات از همه ما ذخیره قبل قیامتمون قرار بده. بارالله به حق این شب، به حق آقا حسن مجتبی ما رو آنی از علی و اولاد علی دور مگردان. این دنیا آن دنیا سر گل سرات آقا امیرالمومنین و اولاد مامون زهرا رو فریاد همه ما برسان. خدایا بارالله بیماران مرزایی که ما سوال کنن به حق این شب، به حق آقا کریم اهل بیت و همه چون لباس عافیت بپوشان. اموات گذشتگان، اموات این جمع، اموات تمامی کسانی که زحمت می‌کشن تو این هیئت‌های حسینی، تو هیئت‌های اهل بیت، خدای اموات همه را ببخش و بیامرز. جهت برآورده شدن حاجات، رفع گرفتاری‌ها، رفع مشکلات، همگی با هم سه مرتبه آیه شریفه اولین رو با هم تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. به شادی روح نورانی آقا امام حسن اجماع اللهم صل علی صلوات بر علی و آل علی صلوات. برای سلامتی بلبل اهل بیت آقای غلامی صلوات دوم رو بلندتر خط کن. بیا قلب نازنین آقا امام زمان صلوات بکن. اللهم صل على محمد و آل محمد. حاجی علی جان، حاجی علی جان، حاجی علی جان، حاجی علی جان.